गुड मॉर्निंग ओडिशा। तो आज हूँ मे 24 शनिवार। तो चलते जाना आज दिन टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। पूर्व वीडियो गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर बेल आइकन दबे ऑल पर ऑन कर रखु जहाँद्वारा जो लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण आम चैनल माध्यम पाइपर। चलते आउट नगर वर्तमान खबर उपर नजर बंगोपसागर में लघुचाप ओडिशार प्रबल वर्षा यही सब जिले में सबुठ अधिक प्रभावित दीर्घ दिन गरम गुड़गुड़ी पर मे 27 और 28 तारिख में ओडिशार अनेक जिले में प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। भारतीय पाणीपाग विभाग अनुसार बंगोपसागर में एक निम्नचाप रेखार प्रभाव में यह वर्षा हो। पाणीपाग विभाग कही पश्चिम मध्य उत्तर बंगोपसागर में एक निम्नचाप रेखा सृष्टि होगापी पाग अनुकूल करुच्ची। सृष्टि 2 दिन मध्य आहरी तीव्र हो। राज्य में प्रबल वर्षा सह किसी स्थान में घड़घड़ी और वज्रपातर संभावना रही। यह व्यतीत अधीन दक्षिण ओडिशार सबुठ अधिक वर्षा होबार पूर्वानुमान रही। मालकानगिरी रायगढ़ और कोरापुट जिला गुड़िक प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। भुवनेश्वर स्थित आईएमडी आंचलिक पाणीपाग केन्द्र निर्देशक मनोरमा कहते मे 27 और 28 तारिख वर्षा आरंभ हो। ओडिशार अधिकांश स्थान में हालुकारू मध्यमर वर्षा हो किंतु दक्षिण जिला गुड़िक एक किंबा 2टी स्थान में तीव्र वर्षा हो पारे। सहित आईएमडी राज्य 26 जिले में काल बैशाखी झड़प और वज्रपात हलदिया चेतावनी जारी कर पूर्वानुमान अनुसार आगामी 6 दिन नॉर्थ पवन वर्षा और घड़घड़ी आनिब जहां निम्नचाप जनित वर्षा एकत्रित हो। यही वर्षा मौसुमी संभावना अग्रगति को सक्रिय कर आगामी 2 ରୁ 3 दिन मध्य दक्षिण पश्चिम मौसुमी वर्षा अनुकूल परिस्थितिर केरल उपकूल में पहुंचब और परवर्ती सप्ताह गुड़िक ओडिशा को आच्छादित कर जमापड़ी। तो आपंक सहर में वर्षार प्रकोप रही कमेंट कर निश्चय जनातु। कमेंट कला बेले आप जिला और सहर नाम निश्चय कमेंट कर जनातु। परवर्ती खबर आश्वस्तिकर खबर कमिला सुना दाम जानतु केते ग्राहकों को सामान्य आश्वस्ति में 23 अर्थात शुक्रवार कमी सुनार दर 24 कैरेट 10 ग्राम सुनार दाम 97,530 टंका रही। गतकाली 97,910 टंका थिला। एथिरे 380 टंका ह्रास होईची। 22 कैरेट सुनार दाम 10 ग्राम 99,400 टंका रही। गतकाली 99,750 टंका थिला। एथिरे मध्ये 350 टंका ह्रास होईची। 18 कैरेट सुनार दाम 10 ग्राम को 73,150 टंका रही। गतकाली 73,440 टंका थिला। एथिरे मध्ये 290 टंका ह्रास होईची। सेपरि रूपार दाम मध्ये कमिची। 100 ग्राम रूपार दाम 11,100 टंका रही। गतकाली 11,200 टंका थिला। एथिरे मध्ये 100 टंका ह्रास होईची। तो आपनक सहर केउ भाबे सुना रूपार मूल्य रही कमेंट कर निश्चय जणांतु। कमेंट कला बेले आपण जिला और सहर नाम निश्चय कमेंट कर जणांतु। परवर्ती खबर जुक्त 2 नामलेखा परीक्षा केबेठू आरंभ हो। आवेदन अपेक्षा 5 लाख छात्र छात्री। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिचालित मैट्रिक परीक्षा फल 20 दिन है प्रकाशित पाइलानी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परिचालित 10म श्रेणी रिजल्ट 10 दिन है प्रकाश पाइलानी। हेले जुक्त 2 नामलेखा एजाए विज्ञप्ति प्रकाश पाई पारिलानी। राज्यर 10म श्रेणी उत्तीर्ण होता 5 लाख पिला जुक्त 2 रे नाम लेखाइबा आवेदन अपेक्षा अच्छी। ए वर्ष नामलेखा प्रक्रिया पछरे पड़ी विद्यालय और गणशिक्षा विभाग। पूर्व परी ए वर्ष भी नामलेखा नवेम्बर मास जाए चलिबो बोली शिक्षा विज्ञप्त आशा करिसेंती। पाठपढ़ा कोर्स सरिबा मध्य विलंब हेबो बोली आशा करा जाउछि। नामलेखा प्रक्रिया सबुठु आगरे रहिछि बोली उच्च शिक्षा विभाग स्नातक जुक्त 2 परीक्षा फल प्रकाश पूर्व आरंभ कर सारिछि। जुक्त 3 स्नातकोत्तर बीएमडी नामलेखा प्रक्रिया स्नातकोत्तर नामलेखा प्रक्रिया प्रवेशिका परीक्षा सरिछि। बीएडी आवेदन सरिथिबा बेले जून 1 रे प्रवेशिका परीक्षा हेबो। जुक्त 3 नामलेखा आवेदन चलिछि। आसंता सप्ताह रे यह शेष हेबो। उच्च शिक्षा विभाग आगुआ नामलेखार उद्देश्य हेउछि जे पूर्व वर्ष पर ए वर्ष नवेम्बर डिसेम्बर मास जाय नामलेखा चलिबोनी। एहा द्वारा पाठपढ़ा रे बाधा उपजुछि। एहाको शिक्षा मंत्री प्रकाश स्वीकार करछन्ति किंतु गणशिक्षा विभाग नामलेखा शीघ्र सारिबा दिगरे जेपरि किछि आखिदृशिया पदक्षेप नेबा परि जणा पडुनी। विभाग एजेबत नामलेखा विज्ञप्ति प्रकाश करिनी जाहाको नै छात्र छात्री माने चिंता प्रकाश करछन्ति। सूचना योग्य राज्य रे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा रे चलित वर्ष 4,84,863 जन उत्तीर्ण होछन्ति। सेहि परि सीबीएसई परिचालित 10म श्रेणी परीक्षा रे 55,734 जन पिला उत्तीर्ण होछन्ति। स्नास तथ्य अनुसार राज्य रे जुक्त 2 नामलेखा पई मोट 2,397 कॉलेज रे 5,63,677 सीट रहिछि। एथिरु कला रे 3,17,708 विज्ञान रे 1,69,965 वाणिज्य रे 41,911 संस्कृत 13,504 द्वंद्वमूलक शिक्षा 10,588 सीट रही। शिक्षावृत्त कहवा कथा एपर जदि नामलेखा प्रक्रिया विलंब हुए तेज सीट फांका पड़ो पिला माने हैरान हेबे। गत वर्ष भली ए वर्ष भी नवेम्बर मास जाए नामलेखा प्रक्रिया हेबे बोली जणा पड़े। परवर्ती खबर बदलिला सावित्री अमावास्या छुट्टी 27 तारिख परिवर्त 26 तारिख रे हेबो सरकारी छुट्टी। सावित्री अमावास्या पई सरकारी छुट्टी को मे 27 तारिख परिवर्त मे 26 तारिख करबा पे निष्पत्ति नैछन्ती। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ए संपर्कित प्रस्ताव को मध्य अनुमोदन कर दैछन्ती। सूचना योग्य जे चलित वर्ष सावित्री अमावास्या पई सरकार छुट्टी मे मास 27 तारिख को स्वीकृत करथिले। तेबे पूरा मुक्ति मंडप सहित अन्य धार्मिक अनुष्ठान और पंजीकरण गणनाकारी अनुसार मानक सहित जोगाजोग पर यह जना जाय 26 तारिख ही सावित्री अमावास्या पालन कर जिवो। तेणु छुट्टी तारिख को परिवर्तन करा जे 26 तारिख रे रखा जायछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକ ଆୟ ବର୍ଗର କଟିଲାଣି 26,000 ରାସନ କାର୍ଡ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି 22 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ଥିବା ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ ତାହାକୁ ନିଜ ଆଡୁ ଫେରାଇବା ଲାଗି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଧରାପଡ଼ିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହା ଧମକ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ରାସନ କାର୍ଡ ଫେରାଇବା ଓ କଟିବା କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ମିଳୁଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସରକାର HMI ପ୍ରକାଶ ଥିବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ତଥ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ତହିଁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ 18,442 ଜଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଧିକ ଆୟ ଥିବା 8,150କୁ ଯାଇ 26,592 ଜଣ ରାସନ କାର୍ଡ କଟି ଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସର୍ବାଧିକ 1,364 ଜଣ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ରାସନ କାର୍ଡ ଫେରାଇଛନ୍ତି। ଏହା ପଛରେ ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ରହିଥିବା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ IRCMC ପୋର୍ଟାଲ 1,78,074 ଜଣ ରାସନ କାର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଅଧିକ ଆୟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେଉଁମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ ହାତେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। କଟକରୁ ସର୍ବାଧିକ 1,533 ଜଣଙ୍କ କାର୍ଡ କଟିଥିବା ବେଳେ ନୟାଗଡ଼ରେ 1,006, ଅନୁଗୁଳରେ 706 ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 490 ଜଣଙ୍କ କାର୍ଡ କଟିଛି। ସେହିପରି ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ମୃତକଙ୍କ ନାଁରେ ରାସନ କାର୍ଡ ସାମଗ୍ରୀ ଉଠାଉଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏହାକୁ ରୋକିବା ଲାଗି ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ଭିତରେ 5 ଲକ୍ଷ ମୃତକଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କେବଳ 84,232 ଜଣଙ୍କ କାର୍ଡ କଟିଥିଲା। ତେବେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଏହି କେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରୁଥିଲେ। ସମୁଦାୟ 3,28,18,174 ଜଣଙ୍କ ଇ କେୱାଇସି କରିବା ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 22 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ନିଜର ଇ କେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା 1,41,000 ହିତାଧିକାରୀ ଇ କେୱାଇସି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଥର ସରକାରୀ ଟଙ୍କାରେ ହେବ ରଥଯାତ୍ରା। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମିଳିବ ସହାୟତା। ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମିଳିବ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏଥର ସରକାର ସହାୟତା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ରଥ ନିର୍ମାଣ ଓ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କରିବ ଆଇନ ବିଭାଗ। ଦେବଦତ୍ତ ଆର୍ନି ଅଧୀନରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ମିଳିବ ସହାୟତା। ଏ ନେଇ ଅନେକ ଆବେଦନ ସରକାରଙ୍କ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜିଓ ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏମିତି ପ୍ଲାନ୍ ଯାହା ମନକୁ ଛୁଇଁବ। ଜିଓ ଅନେକ ଭଲ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ସାରା ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 49.5 କୋଟି ଲୋକ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ସିମ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ୟୁଜର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଜିଓ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ ଶସ୍ତା ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ଉଭୟ ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି। ଏଥିସହ ଲିଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି। ଆପଣ ଯଦି ଜିଓ ସିମ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଜିଓର ଚମତ୍କାର ପ୍ଲାନ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ତାର ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନରେ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ ବିଭିନ୍ନ କାଟାଗୋରୀରେ ଭାଗ କରିଛି। ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ଗୁଡିକ ମହଙ୍ଗା ହେବା ପରେ ମୋବାଇଲ ୟୁଜରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଙ୍ଗ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ପ୍ଲାନ୍ ଗୁଡିକ ଡିମାଣ୍ଡ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତେବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏହି ଆବଶ୍ୟକତା ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଜିଓ ତାର ଲିଷ୍ଟରେ ଏପରି ପ୍ଲାନ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ୟୁଜର ମାନେ ଅଧିକ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ପାଆନ୍ତି। ହେଲେ ଏପରି ଏକ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ଯଦ୍ୱାରା ଜିଓ ୟୁଜର ମାନେ 6 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ରିଚାର୍ଜ ଟେନସନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ବାରମ୍ବାର ରିଚାର୍ଜ କରିବା ଅସୁବିଧାରେ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ଜିଓର 200 ଦିନିଆ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି। ଜିଓ ସମ୍ପ୍ରତି ଏହା ପୋର୍ଟଫୋଲିଓରେ 200 ଦିନିଆ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ଆଡ୍ କରିଛି। ଏହି ପ୍ରିପେଡ୍ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ମୂଲ୍ୟ 2,025 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଜିଓର ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ୟୁଜର ମାନେ ଅନେକ ବଡ ଟେନସନରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ। ଏହି ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ସହିତ ଥରକେ 6 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ରିଚାର୍ଜ ଟେନସନରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ଏହି 200 ଦିନିଆ ପ୍ଲାନରେ ସମସ୍ତ ନେଟୱାର୍କ ୟୁଜର ମାନଙ୍କୁ ଅନଲିମିଟେଡ କଲିଂ ସହିତ ଚାଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ 100ଟି ଫ୍ରି ଏସଏମଏସ୍ ଝଟକା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ପ୍ଲାନର ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମାଇଜିଓର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଇ ଏହି ପ୍ଲାନର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶା ମୁମ୍ବାଇ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନଆରସିରେ ମାଡ଼ିଲା କରୋନା। ବଢୁଛି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ପୁଣି କଡ଼ ଲେଉଟିଲାଣି କରୋନା। ସାରା ଦେଶରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ଭୂତାଣୁ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଫେରିଛି ଭାଇରସ। ଫଳରେ ସବୁଠି ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ। ଏଥିପାଇଁ ଶହ ଶହ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। କୋଭିଡ-19 ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ବିନାଶ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ ଭାବରେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଏସିଆର କିଛି ଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ କରୋନା ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ହଂକଂ ଏବଂ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ କୋଭିଡ ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କୋଭିଡ ପଜିଟିଭ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ଅଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ସଂଲଗ୍ନ ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ 2ଟି ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଥିବା ସାଇବର ସିଟିର କରୋନା ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଉଭୟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇସିୟୁ ସେଲରେ ରଖାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ଆସିଥିଲେ। ତଥାପି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କରୋନା ବିରୋଧରେ ଲଢେଇ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଗୁରୁଗ୍ରାମର ସିଏମଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହାଲୁକା ଲକ୍ଷଣ ଅଛି, ଭୟଭୀତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଯେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା କାଶ ହୁଏ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ। ମୋଟା ମାମଲା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଦେଶରେ 257ରୁ ଅଧିକ ନୂତନ କରୋନା ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି, ଯାହା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲକଡାଉନ 4.0 ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଛୁଟି। 11ଟି ରାଜ୍ୟରେ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲାନିଂ। ଦେଶରେ କରୋନା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ କେତେକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହା ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏହି ମହାମାରୀ ଏବେ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କମିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏବେ ଏହା କେତେବେଳେ କମିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଲକଡାଉନ ପରେ ମଧ୍ୟ ବଢିବାରେ ଲାଗୁଛି। ଏହା ବହୁତ ବଡ ମହାମାରୀ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାର କଥା ମାନି ସଜାଗ ରହିବା ସହିତ ଉଚିତ, କାହିଁକି ନା ଏହା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଟେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କରୋନା ଭାଇରସ ଚୀନ ଦେଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ପୃଥିବୀରେ ବ୍ୟାପୁଛି। ଏହାକୁ
ବ୍ୟାପିବାରୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଏବଂ ଅଧିକାର ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। କରୋନା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ ବଢ଼ାଯାଇଥିବା 21,970ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ହେଉଛି। ଏହା ସହିତ 2649ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ କୋଭିଡ-19 ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଜୀବନ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରଶାସନର ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକଡାଉନ ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ହେଲେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଯାଇ ପାରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାସ୍ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଟପ୍ 10 ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦାବି ଅଲ୍ ଉପରେ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେବେ ବି ଯେକୌଣସି ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଡି ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।